नेशन फर्स्ट नैक्सट पार्टी सैल्फ लास्ट। कलोनियां ते मार्केटां बनाते हैं, लेकिन मैनू मौका दिओ, मैं इत्थे सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल बना के दूंगा। जिहड़ा किसानां दा अंदोलन है वो किसानां दा अंदोलन नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनियां 4 साल दियां जिहड़ियां उहदियां फेलरनेस है ना, नाकामयाबियां उन्होंने छुपाने के करके श्रोमणी अकाली दल भी लोगों के किते कोई कर नहीं पाए। पिछले 10 साल तो 12 साल तो अपना क्रैडिबिलिटी गवा चुके हुए हैं। मीटिंग की वारी आई नहीं जी, तुहाडे नाल गल नहीं करनी, ये कि ये तो मतलब एक मजाक करने वाली गल है। जिहड़ा 2100 करोड़ 2100 एकड़ दे विच गोडाउन बनया होया मोगे दे अंदर, वो लैंड किहने अलाट की सी? मैनूं जवाब देण कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जवाब देण और सुखबीर बादल भी जवाब देण। इस गल का जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर बादल दोनों ही बड़े अजकल जुड़ के बैठते हैं। जो पार्लीमेंट बैठ के बिल के उत्ते मोहरा लांदा पिया सी हरसिमरत कौर बादल, ਉਹਦੀ एक ना सिख पॉलिटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद होने का बहुत जल्दी दर्जा दे दिता जाता। पोलिटिकल एग्रीमेंट सी, जितों तक हिंदू सिख का 9 मार्च का रिश्ता पंजाब नहीं पूरे देश भर दे विच है। इन्ना क पैसा ये लैके गए 60 साल के अंदर करप्शन कर करके, स्कैम कर करके, अगर वो पैसा देश से वापस आ जाए, हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपया आ सकता है। कपूरथले के लोग जोड़े करजाई हो रहे हैं और सड़क भी टुटियां, सड़कों के उत्ते वो काला तेल पा के लुक विछाई जा रही है। नमस्कार जी, मैं सौरभ मड़िया 19 न्यूज़ टीवी लैके आया इस टाइम श्री उमेश शारदा जी को। जेकर मैं उन्होंने उपलब्धियां गिनावां तो और मैंबर स्टेट वर्किंग कमेटी बीजेपी पंजाब, एक्स सैकटरी बीजेपी पंजाब, एक्स स्टेट प्रेजिडेंट लोकल बॉडी सैल बीजेपी पंजाब और एक्स चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कपूरथला दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हाँ तुहाडा, तुसीं अपना कीमती समा कड्ढिया। मैं एक्ट 19 चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करदा और खास करके एक तेजस्वी ओजस्वी सौरभ मड़िया पत्रकार, युवा पत्रकार कपूरथले का, जिहड़ा कि पूरी पत्रकारिता दी बुलंदियां दे विच है चल रहा। और अज मैनूं मौका मिलिया तुहाडे तेज तेज सवाल और तिखे तिखे सवाल और तुहाडी कटहरे दे विच खड़े हाँ। बहुत बहुत धन्नवाद एक्ट 19 का और तुहाडा सौरभ जी, तुहाडा और तुहाडी पूरी टीम का कि तुसी इस योग एक नुमाने जे भारतीय जनता पार्टी के छोटे जे कार्यकर्ता वास्ते ये ऐसा सोचा कि भी मेरे नाल भी गलबात करनी जरूरी है अज के माहौल के मुताबिक। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम, जी आया नूं। निमाने छोटे तो है नहीं, बहुत सीनियर और साढ़े टॉप लीडर हो बीजेपी के। शुरुआत दसो तुहाडे गुरु जी कौन ने? देखो गल आ, मेरे गुरु मेरे आदर्श भारतीय जनता पार्टी के संविधान का पहला पेज चुको, नेशन फर्स्ट नैक्सट पार्टी सैल्फ लास्ट। भी राष्ट्र प्रथम, द्वितीय संगठन और अपनापन जिहड़ा है अपने आप लास्ट दे उत्ते। और ये चीज़ां ही मेरा गुरु ने, मेरा जिहड़े साडे पार्टी के आदर्श ने राष्ट्र निर्माण वास्ते, समाज सेवा वास्ते, वो ही मेरा गुरु ने। गुरु तो अपने आदर्श जिहड़े आ उन्हां नूं फॉलो करे तो बंदा अपने आप राजनीति 'च अपना गुरु आप ही हुंदा है। और तुसीं शुरू तो इन्ने सालों तो हुण तक तुसीं बीजेपी के सच्चे लीडर हैगे हो, रहे हो, रहोगे। कारण बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा, तुसीं ऐसा महसूस करते हो। मैं एक छोटा जिहा पार्टी का कार्यकर्ता, मेरा संगठन मैनूं जिथे समय समय के अनुसार अलग अलग जिम्मेवारियां दिंदा, मैं उन्होंने निर्भीक होके और बड़ा अपने वालों एक डेडिकेशन दे नाल कोशिश करदा काम करन दी। बाकी तो लोगों की कचहरी दे विच है, जो तुसीं पब्लिक दे विच जाने हो तो लोगों की कचहरी दे विच हो, तुसीं संगठन दे जिहड़े तुहाडे जजेस ने, लोग देखते हैं तुहानूं काम करते हैं, तुसीं समाज वास्ते कर रहे हो या अपने वास्ते कर रहे हो, ये एनालिसिस जिहड़े लोगों के कोल हुंदा है। बीजेपी ने इंडिया दे विच तुहाडीआं कित्थे कित्थे ड्यूटियां लाइयां सीगीआं? मैं देखो जी, पंजाब दे विच लगातार 2 बार अमृतसर पार्लीमेंट चुनावां दे विच, पहली बार मैनूं माननीय स्वर्गीय श्री अरुण जेतली जी नाल काम करन दा मौका मिलिया, उन्हां दे चुनाव प्रभारी होण दे नाते। उस तो बाद एरकी हरदीप पुरी जी का मैं अमृतसर तो ही, भावें असीं चुनाव दे विच कामयाब नहीं हो पाए, उन्हां दा इलैक्शन इंचार्ज सी। इस तो अलावा 3 बार लगातार मैं जलंधर, अमृतसर और होर जगह, 2 बार अमृतसर, 1 बार जलंधर असैंबली चुनावों का चुनाव प्रभारी रहा। 2 बार लगातार मैनूं हिमाचल के चुनावों का प्रभारी लगन का मौका मिले। इस तो अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़ वगैरह भी मैनूं काम करने का काफ़ी देर मौका मिले। और तुसीं कपूरथले वास्ते की कीता? देखो, मैं बतौर चेयरमैन कपूरथले मैनूं काम करने का जो मौका मिले, उस तो पहले मैं लोकल बॉडी सैल पंजाब का प्रधान सी जिस वेले, तो उदों मानयोग श्री मनोरंजन कालिया जी उस वेले लोकल बॉडी मिनिस्टर सन। 20 करोड़ 83 लाख रुपया जो सीवरेज वाटर सप्लाई का उस वेले पंजाब नूं आया, उहदे वास्ते बतौर
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਭ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਨਹੀਂ 117 ਬੀਜੇਪੀ ਲੜੇਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਆਸ ਰੱਖੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਕਰਮਸ਼ਟ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹੇਗੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 11.8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੇਲਰਨੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ, ਵੇਚੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਵੇਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ 110 ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜਾਂ 110 ਵੇਚ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਵੀ 1800 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 1850 ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਫੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 32 ਜਾਂ 33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ।
ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲਿਆ, ਲੰਚ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦੀ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਨਿਊ ਸੈਂਸ ਜੀ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਲਾਲਿਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2100 ਕਰੋੜ 2100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਡਾਊਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਡਾਊਨ ਇਹਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਗਡਾਊਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮਤਾ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ। ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर द ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਇਨ 2021-22। ਔਰ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਉਹ 117 ਦੀ 117 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭੂਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ 2012-13 ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ 2G ਸਕੈਮ, 3G ਸਕੈਮ, ਇਹ ਸਕੈਮ, ਉਹ ਸਕੈਮ, ਬੋਵਰ ਸਕੈਮ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 10-12 ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਲੈਟਸ ਔਰ ਬੰਗਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਫਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਕੈਮ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਬਰਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਸਾਈਫਨ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ, ਵਾਡਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਗਾਂਧੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮਸ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਲੜੇਗੀ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ? 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰਲੇ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਕ ਬੂਥ 10 ਯੂਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ MLA ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਬਾਰਡ ਸਕੀਮ 25 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਜੁਗਲ ਮਹਾਜਨ, ਸਵਰਗੀ ਜਤਿੰਦਰ ਦੱਤ ਪਾਸੀ, ਸਵਰਗੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੈਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਨਰੋਤਮ ਰੱਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸਵਰਗੀ ਨਰੋਤਮ ਰੱਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਸਿੰਦੇ। ਔਰ MLA ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਦੇਖੋ MLA ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰੇ ਸਨ। 800 ਵੋਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰੇ ਸੀ 1992 ਦਾ ਚੁਣਾਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ 97 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਈ ਟਿਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 94 ਲੜਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 117 ਦੀਆਂ 117 ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਹਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਝਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਠਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਮੜਿਆ, 19 ਨਿਊਜ਼ TV ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ।